Hello, how are you, my dear students? Are you fine, feeling well, happy, cheerful, delighted? Okay, that's great. That you're fine with the grace of Almighty Allah. سلام ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو زموږ استاد چې د نن ورځې درس دی صفحه 41 شپږم څپرکی Unit 6 Working in Pairs. Dear students, now before to start the new lesson, let's put a light on the previous lesson first. مخکې د دې نه چې نوی درس شروع کړو راځئ په تېر درس باندې یو رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو په دې درس کې مونږ وویل ویر څه شي په اړه مو خبرې وکړې د ویر په اړه مو خبرې وکړې ویر او همدارنګه د دې ترڅنګ مو ګرانو زده کوونکو په آن باندې په next to باندې په همدارنګه in front of او بل چې و behind په دغو څلورو preposition باندې مو په تېر لوست کې خبرې وکړې. Where is used to ask about a place. Where د دې لپاره استعمالیږي چې د ځای په اړه پوښتنه وکړي، د یو شي د موقعیت په اړه یا د یو عمل د موقعیت په اړه یا د خلکو د موقعیت په اړه. لکه where do you live چېرته ته ژوند کوې ګورئ د عمل په اړه دی. Where is my book زما کتاب چېرته د یو کس د یو شي د موقعیت په اړه. Where is my teacher زما استاد چېرته دی وګورئ د یو کس د موقعیت په هکله مې پوښتنه وکړه. ګرانو زده کوونکو همدارنګه مونږ preposition ویل on, next to, in front of او behind په تېر لوست کې. on معنا د پاسه، next معنا څنګ ته، in front of معنا مخې ته، behind معنا شاته. اوس راسئ تاسې ګرانو زده کوونکو دلته 14 نومونه درکړي. تاسې د هر نوم په هکله پوښتنه وکړئ لکه where is the eraser, where is the blackboard, where is the book. بیا ځواب ورکړئ. په ځوابونو کې مو څه استعمال کوي on, next to, in front of او behind. ګرانو زده کوونکو راسئ pronunciation plural nouns د جمع نومونو تلفظ. زیاتره جمع نومونه کله چې موږ یو نوم د مفرد حالت څخه جمع ته بدلوو زیاتره موږ د هغو سره چی اضافه کوو، موږ له هغو سره اس اضافه کوو. نو په تلفظ کې معمولا بیا توپیر شته دی. لکه اول نوم دی eraser. لما پسې تکرار کې ګرانو زده کوونکو eraser, erasers. blackboard, blackboards. book, books. calendar, calendars. chair, chairs. clock, clocks. table, tables. notebook, notebooks. paper, papers. partner, partners. pen, pens. pencil, pencils. student, students. teacher, teachers. child, children. family, families. man, men. woman, women. foot, feet. tooth, teeth. wife, wives. wolf, wolves. وګورئ ګرانو زده کوونکو مفرد او د جمع ترمنځ ډېر لوی توپیر دی. کله چې مونږ یو نوم عموما له مفرد څخه جمع ته اړوو نو مونږ له هغه سره اس اضافه کوو یا ای اس او یا آی ای اس او یا هم ځینې نومونه کله چې له مفرد حالت څخه جمع ته تغییر خوري تبدیلیږي نو د هغو بڼه یا شکل بالکل تغییر مومي. لکه child, children په اس ای اس او آی اس نه تبدیلیږي. دې ته مونږ irregular nouns وایو چې دا به ان شاء الله مونږ په راتلونکي درسونو کې پرې خبرې کوو. ګرانو زده کوونکو صفحه نمبر 42 دی زمونږ د نن ورځې درس چې دی هغه verbs دی. څه شی دی زمونږ د نن ورځې درس چې دی ګرانو زده کوونکو 42 صفحه verbs دی. ګرانو زده کوونکو verbs موږ یو verb یا فعل
کله چې په مختلفو زمانونو یا مختلفو وختونو کې استعمالوو نو د هغو فارم یا شکل تغییر خوري، حالت یې هم تغییر خوري. Right? Like we use present participle form of the verb. We use present form of the verb. We use base form of the verb. We use past form, past participle form of the verb. Now, how do we know when do we use present form, when do we use base form? I'm going to teach you all these things today. Before to write the verbs, let me write down first the subjects, right? We are having two kinds of subjects. We have singular subject and we have plural subjects. Now first write the subjects. She, it, I, you, we, they. And also singular nouns. SN means singular nouns. PN mean plural nouns. Dear students, when our subject is this, these are subjects. What are they? These are subjects. And now let's write verbs here. Verbs. Now these are singular subjects. What are they? These are singular subjects. Singular nouns first. What does SN mean? SN means singular nouns like Ali, Ahmad, Hamid, Mahmoud, Sahil. These are singular nouns. Like my name is Hilal. Hilal is a singular noun, right? What's your name? Ali. So Ali is also a singular noun, right? So we use singular nouns in he, she, it. Singular nouns in he, she, it. When we use a verb with he, she, it or with singular nouns, these are singular pronouns and this is singular noun. With singular noun and singular pronouns, we use S or we use ES or we use IES after verb. For example, now we have a verb here. The verb is like open or yes, open. Let me write open. Right? And also I, you, we, they are called plural subjects. Plural subject pronouns or subject pronouns. Now PN, plural nouns. Plural subject pronouns or plural nouns they are. We also use verb with these subject pronouns or with these subject nouns. Now open. But one thing, in subject verb agreement, there is a topic in English grammar, subject verb agreement. What does this topic say? This topic say when we are using SES or IES with the verb becomes singular. But if we use SES and IES with the noun becomes plural. What does it mean? ګرانو زده کوونکو دا څه معنا؟ موږ په انګلیسي ګرامر کې یو ټاپک لرو، یو موضوع دی. دا هغه موضوع نوم دی subject verb agreement. په دغه موضوع کې موږ ته ویل کېږي که چېرته موږ SES او IES له نوم سره اضافه کوو نو نوم یا اسم جمع کېږي. که یې د فعل سره اضافه کوو نو فعل مفرد کېږي. د مثال په ډول دلته اوس وګورئ ګرانو زده کوونکو، هی مفرد دی که نه؟ هی مفرد دی؟ هو. خو دلته اوپن جمع دی. دا ګورئ مفرد دی، دا جمع دی. نو موږ څنګه یو فعل جمع کوو؟ ما تاسو ته وړاندې ویل کله چې موږ یو فعل جمع کوو نو موږ د هغه سره چې اضافه کوو اس یا ایس یا IES. دلته ګرانو زده کوونکو وګورئ دا ټول جمع دي او دا ورب هم جمع دی. نو دلته موږ SES یا IES نه اضافه کوو ځکه دا خپله جمع دی. که دې سره د اس اضافه کړو نو دا بیا
څه شی کیږي مفرد کیږي لکه فار ایگزامپل د مثال په ډول زه تاسو ته یو مثال لیکم سټوډنټ دلته تاسو مثال لیکم په دغه وسط کې دوه اگزامپل یې وګورئ اول اگزامپل کې لیکم ا سټوډنټ listen to the teacher دلته څه لیکم students listen to the teacher وګورئ ګرانو زده کوونکو ا سټوډنټ یو شاګرد مفرد سبجیکټ دی دا زمونږ فعل یا ورب دی خو له دغه فعل سره نه اس دی نه ایس دی نه آی اس دی نو آیا دا اوس مفرد دی که جمع دی دا ورب جمع دی ګورئ ورب زمونږ فعل جمع فعل دی او زمونږ سبجیکټ مفرد دی نو موږ څنګه کولی شو چې خپل فعل مفرد کو کله چې موږ یو فعل غواړو مفرد کو نو هغه سره موږ اس اضافه کوو ا سټوډنټ لیسنس غوږ ږدي دلته دا جمع ده او لسن هم جمع دی لنوم سره چې کله موږ اس اضافه کو نو نوم جمع کیږي که د ورب سره جمع کو نو ورب مفردیږي نو دې سره نه اضافه کوو ځکه موږ نوم جمع دی نو دا موږ نه مفرد کوو دا همداسې جمع پرېږدو ګرانو زده کوونکو اوس تاسې راسئ تاسې په کتابونو کې صفحه 42 ده verbs اول verb دی listen وګورئ آی یو وی دی listen اس نه خوري هی شید سره اس خوري ولې ځکه د ورب سره چې مونږ کله اس اضافه کړو دا ورب مفردیږي نو سبجیکټ مفرد ورب مفرد دلته هم اوس همدارنګ د ګرانو زده کوونکو دلته سبجیکټ جمع ده نو ورب هم جمع ده اس نه لري که اس دی ورسره اضافه کړه دا مفردیږي بیا دا غلط ده نو کله چې هی شید وي مونږ د ورب سره اس اضافه کوو که آیو وی دی بیا اس نه اضافه کوو ګرانو زده کوونکو همدارنګه اوس راسئ د همدغې جدولونو یا د همدغې چوکاټ د دغې چارټ په مرستې سره تاسې درکړل شوي خالي ځایونه ډک کړئ په سمو د فعل یا د ورب په سم حالت باندې 42مه صفحه دی ګرانو زده کوونکو بیا 43مه صفحه دی همدارنګه 44مه صفحه دی او 45مه صفحه دی ګرانو زده کوونکو دا ستاسې کورنۍ دنده ده دا تاسې څه کړئ تکمیل یې کړئ بیا هم درته وایم ګرانو زده کوونکو زمونږ درس څه شی و د ورب د سبجیکټ او ورب اګریمنټ و یعنې کله چې زمونږ سبجیکټ مفرد وي نو مونږ ورب باید هم مفرد وي ورب څنګه مفردي کله چې ورب سره اس ایس او آیس اضافه کړو نو ورب مفردیږي کله نوم سره اضافه کو نو نوم جمع کیږي د آی شیت سره مونږ د ورب سره اس ایس اضافه کوو آیس او کله چې سبجیکټ مو آیو وی دی وي بیا یې نه اضافه کوو ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس په دې هیلې تاسو ته ګټور تمام شوی وي تاسو ډېر څه زده کړی وي تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم ښه ورځ خدای پامان